गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज प्लस टू द्वितीय वर्षर साहित्य जति पुस्तक अच्छी तार गल्प विभाग आकाश कईछर पार्ट 3 को पढ़ा। आकाश कईछ जहाँ मनोज दासंकर धूम्राभ दिगंत और अन्य कहानी संगृहीत होइछि। आगुरी आम पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ी सारी। आज पार्ट 3 पढ़ा। आज आम पेज नंबर 251 पढ़ा, किंतु मु टिके 250 पेज नंबर आरंभ कर देछि। गछपटी से कंबुग्रीब कौन है ना राजा नौर पड़ जाइछि। आउ से संपर्क अनेक उपस्थित थिबा सेठारे अनेक लोकंकर भिन्न भिन्न मत प्रकाश पाई। से गछपटीर शून्यर खसी पड़ा विषय को लेकिन जेमिति कि तमर महापंडित जे रही जे पंजिका गणना करथांती से कौन कहते ना ये जो आज 9 वर्ष 9 मास 9 सप्ताह भविष्य 10 सप्ताह मासटी हेब बोली मु देखि पारुछि। आ 9 दिवस 9 घंटा पर यही परिया गुटे गछप शून्यरू खसियो बोली से भविष्यवाणी करथिले। एवं जे सेतेबेले जे करथिले जेतेबेले से एई भविष्यवाणी सेतेबेले राजा प्रश्न करथिले कि आज जो गछपटी शून्यरू पड़ला से विषय तो आपण आगरू भविष्यवाणी करनथिले महापंडित बोली प्रश्न करछथि। सेतेबेले से कोन उत्तर दैछथि ना छामु को केंद्र करिकी मोर सब गणना ही थाए। जेहेतु कच्छप मांसटा राजमणहीर अयोग्य तेणु मु ए विषय विचार करनथिले बोली कच्छप आड़ को दृष्टिपात करिकी राजांकर कौन होता अंततः गोटे चक्षु झटकी उठीथिला। यह जे स्थले बहु रोग और दश दुर्बलतार महौषधि यह रंधन करी पीड़ित मान को देवार व्यवस्था करवा कही राजा मुख्य पाचकटी को सेठी नहीं जाई तत्क्षणात रांधिबा पई निर्देश देइथिले। एवं जदिओ छामुको भड़ी मु भी कच्छप मांस खाइबा को पसंद करे नाही एइटिरु बरং फारे खाइबी। यह किए कहिथिले ना सेनापति कहिथिले काहेकि ना अधिक दक्षतार सह राजसेवा करबा निमंते मु गंठीबातरू शीघ्र मुक्ति पाइबी। तांको गंठीबात रोग अछि बोली कि सेनापति कहिसंती एवं से कच्छप मांसरू फाड़े आज निश्चय खाइबे जहा फଳରେ से राजसेवा करि पारिबी आ गंठीबात रोगरू शीघ्र मुक्ति पाइबी। सेनापति घोषणार प्रतिध्वनि निर्गत हेला समस्त मंत्री और सभासद वर्गों कंठरू समस्ते अधिक दक्ष राजसेवा करिया पई कोन कहछंती ना किछि किछि मात्रा रे से कच्छप मांस को भक्षण खाइबा करी बा खाई करी कोन करछंती निज निज रोगरू कोनसी ना कोनसी रोगरू मुक्ति पाइबा पई आग्रह प्रकाश करथिले। एतकी दूर पढ़ा सरीथिला। एठू आरंभ करिबा। आम दुई महान देश मध्यरे मैत्री गाढ़तर करिबा आवश्यकता दृष्टि मु मध्य किंचित कच्छप मांस भक्षण पई प्रस्तुत घोषणा कले विदेशी राजदूत। तो जो सभासद वर्गों मध्य उपस्थित थिबा जड़े विदेशी राजदूत उपस्थित थिले से कौन कहउछंती ना आम दुई देश मध्य मित्रता को गाढ़तर करवा जरूरी अछि। तेणु आज मित्रता पाई मित्र राज्य पाई मित्र देश पाई मु कौन करी किछि मात्रा रे कच्छप मांस खाइबा को प्रस्तुत अछि बोली विदेशी राजदूत जनक घोषणा कले। इतिमध्य राजांक निमंते चलंती सिंहासनटीए छात उपरकू अणा सरीथिला। से तहिरे उपनिवेश करंते अन्य माने तळे बसीगले। एई समय मध्य राजांक पई चक लागिथिबा गोटे चलंती सिंहासन छात उपरकू निया सरीथिला। आउ से राजा जेतेबेले से सिंहासन उपर बसिसंती अन्य उपस्थित जेते रहिथिले समस्ते कोन कले तळे बसीगले। जार सर्वाधिक प्रयोजन कच्छप ताकू ही मिलिबो से कथा आमे देखिबू, किंतु जीव शून्यरू खसिला बेले किछि गोटाए कहिबार आमे शुणिलु सेईटा कोन? बृहत्तम कर्ण संबलित सभासद को राजा प्रश्नटी कले। जार जेतिकी जदि अधिक दरकार अछि जहाकू रोग अछि जार तो से रोगरू मुक्त पाइबा पई जहाकू सर्वाधिक प्रयोजन अधिक जरूरी अछि जहाकू ताकू ही कच्छप मांस मिलिबो एवं से कथा आमे देखिबू बोली राजा कहउछंती।
ପୁଣି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ରାଜା ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଛପଟି ଜୀବଟିଏ ଶୂନ୍ୟଟି ଖସିଲା ବେଳକୁ କିଛି ଗୋଟାଏ କହିଥିବାର ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ। ସେଇଟା କ'ଣ କହିଥିଲା ସେ ବୋଲି ବୃହତ୍ କର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଳିତ ସଭାସଦଙ୍କୁ ରାଜା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି ମଣିମା। ସଭାସଦ ତାଙ୍କର ଅନନୁକରଣୀୟ ଲମ୍ବକର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗଳ ଯାହାକୁ କି ସେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଦୋହଲାଇ ପାରୁଥିଲେ ତାକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଲେ, ଜୀବଟି ବୁଦ୍ଧୁ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲା। ବିଚିତ୍ର, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ସେ ସେଭଳି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥାଇପାରେ? ଆମ ଭିତରେ ପୁଣି ବୁଦ୍ଧୁ କିଏ? ରାଜା ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବଟି ଶୂନ୍ୟକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧୁ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ରାଜା କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ବିଚିତ୍ର କଥା। ସେ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏପରି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥାଇପାରେ? କାହାକୁ ବୁଦ୍ଧୁ ବୋଲି କହିଥାଇପାରେ? ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ବୁଦ୍ଧୁ ହେଇଥିବା। ତ ସେ ବୁଦ୍ଧୁ କିଏ ଆମ ଭିତରେ? ଏହା ରାଜା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଗମ୍ଭୀର ମୌନତା ଭିତରେ ସଭାସଦ ବର୍ଗ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଘନ ଘନ ଦୃକ୍ପାତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ରାଜା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ମୌନତା ହେଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ମୌନ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଚୁପ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସଭାସଦ ବର୍ଗ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଯେତେ ସଦସ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ଘନ ଘନ ଭାବରେ ଦୃକ୍ପାତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବୁଦ୍ଧୁ ସ୍ୱୟଂ ମାନି ନ ଗଲେ ଆମକୁ ବାତିଲ ରୀତି ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ହେବ କହି ରାଜା ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ତ ରାଜା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯିଏ ବୁଦ୍ଧୁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ମାନିଯାଅ କି ମୁଁ ବୁଦ୍ଧୁ ବୋଲି, ନହେଲେ ଆମକୁ ବାତିଲ ରୀତି ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୀରବତା ସେହିପରି ଘନତର ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ନୀରବ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ଆମ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କ କୂଟନୈତିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୁଦ୍ଧୁ ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇ ନ ପାରନ୍ତି, ରାଜା କହିଲେ। ରାଜା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଯେ ଆମର ଅତିଥି ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତ କୂଟନୀତିରେ ପ୍ରବଣତା ରହିଛି ତାଙ୍କର, ତେଣୁ ସେ ବୁଦ୍ଧୁ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ହେଁ ମଣିମା। ରାଜଦୂତ ଉଚିତ ଲଜ୍ଜା ସହକାରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ରାଜାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ। ରାଜଦୂତ ଯେଉଁ ଥିଲେ ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ, ସେ ହେଁ ମଣିମା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଉଚିତ ଲଜ୍ଜା ସହକାରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇକି ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହୁଏତ ମନ୍ତ୍ରୀ ନହେଲେ ବୁଦ୍ଧୁ, ସେମାନେ ଏକାଧାରାରେ ଉଭୟ ହୋଇ ନ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ରାଜା କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧୁ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ମଣିମା, ଆମ୍ଭେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାତ୍ର। ଆଶ୍ୱସ୍ତ ସ୍ମିତ ହସମାନ ଫୁଟାଇ ମନ୍ତ୍ରୀବର୍ଗ କହିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧୁ ହେଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସେନାପତି ଯିଏକି ସର୍ବସମକ୍ଷରେ ଏପରିକି ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଦୂତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜ ଗଣ୍ଠି ବାତର ରହସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଚେହେରାରୁ ଯେତିକି ଜଣାପଡ଼େ ତା ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ବିଜ୍ଞ ବା ଜ୍ଞାନୀ। ତ ରାଜା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେନାପତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏପରିକି ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଗଣ୍ଠିବାତ ରୋଗ ବିଷୟରେ ବତେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯେତିକି ଚେହେରାରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ତାଠୁ ବି ଅଧିକ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ବୋଲି ରାଜା ସେନାପତିଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ସେନାପତି ବିକଳ ହସ ହସି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନାଇଲେ। କ୍ରମେ ଏହିପରି ବାତିଲ ରୀତିରେ ଜଣ ଜଣ ହୋଇ ସମସ୍ତ ସଭାସଦ ବୁଦ୍ଧୁ ହୋଇଥିବାର ସମ୍ଭାବନାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ତ ରାଜା ଏହିପରି ଭାବରେ ଜଣ ଜଣକୁ ବୁଦ୍ଧୁ ନଥିବାର ପ୍ରମାଣ କରି ଚାଲିଲେ। ସମସ୍ତେ ହିଁ ବୁଦ୍ଧୁ ହୋଇଥିବାର ସମ୍ଭାବନାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। କେହି ବୁଦ୍ଧୁ ବାହାରିଲେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ବୁଦ୍ଧୁ ହୋଇଥିବା ସମ୍ଭାବନାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ଯେତେ ସଭାସଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ଆଶ୍ୱାସନାର ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଶୁଣାଗଲା ସେତେବେଳେ ରାଜା ହଠାତ୍ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ବାକି ରହିଲି ମୁଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ହିଁ ବୁଦ୍ଧୁ। ତ କେବଳ ବଞ୍ଚିଲେ ରାଜା। ତ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧୁ ଋତୁରୁ ସମ୍ଭାବନାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ, ବୁଦ୍ଧୁ ହୋଇଥିବା ସମ୍ଭାବନାରୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କେବଳ ବାକି ରହିଲି, ତାମାନେ ମୁଁ ହିଁ ବୁଦ୍ଧୁ ବୋଲି ରାଜା କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସଭାସଦ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜାଟିଏ ବୁଦ୍ଧୁ ହେଲେ ଚଳିବ କି?
ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ରାଜ ପରିବାରର ପବିତ୍ର ପରମ୍ପରା ଭଙ୍ଗ କରି ଏହି ଅସାଧାରଣ କଛପଟି ସମ୍ଭବ ହେଲେ ସମଗ୍ର କଛପଟି ଖାଇଦେଇ ମୁଁ ବୁଧୁ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କି? ରାଜା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଜଣେ ରାଜାଟିଏ ବୁଧୁ ହେବ ତ ଦେଶ କିପରି ଚଳିବ? ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ଦରକାର ହୁଏ ତ ରାଜ ପରିବାର ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ପରମ୍ପରା ରହିଛି କଛପ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ ନ କରିବା, ତ ତାକୁ ଆଜି ଭଙ୍ଗ କରିକି ମୁଁ ଏଇ ଅସାଧାରଣ କଛପଟିକୁ ହେଇପାରେ ତ ସମଗ୍ର କଛପକୁ ଖାଇଦେବି ଆଉ ବୁଧୁ ବ୍ୟାଧିରୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବାଟା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କି ବୋଲି ରାଜା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜା ଏହା କହିସାରି ରନ୍ଧା କଛପ ହସ୍ତେ ସଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପାଚକକୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦିଅନ୍ତେ ପାଚକ ସହକାରୀ ନିଜ ପାଆନ୍ତାରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଗଡ଼ି ଅଟାରି ଆଣି ରାଜାଙ୍କ କୋଳରେ ବିଛେଇ ଦେଲା ଓ ପାଚକ ତହିଁ ଉପରେ ସପାତ୍ର କଛପ ଥୋଇଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଏପରି କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ ପାଚକଟି କ'ଣ କରିଛି? ରୋଷେଇ ସେ ରନ୍ଧା କଛପ ମାଂସକୁ ହାତରେ ଧରିକି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି। ତ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇସାରା କରିଛନ୍ତି କି ସେ ମାଂସଟିକୁ କଛପ ମାଂସଟି ମୋ ପାଖକୁ ଅଣାଯାଉ। ପାଚକ ସହକାରୀ ନିଜ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ପାଚକର ସହକାରୀ ନିଜ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଥିବା ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀର ପଗଡ଼ିକୁ ଅଟାରି ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ରାଜାଙ୍କ କୋଡ଼ରେ ତାକୁ ବିଛେଇ ଦେଲା ପରେ ସେ ସପାତ୍ର କଛପ ମାଂସଟିକୁ ସେ ରାଜାଙ୍କ କୋଡ଼ରେ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଭାସଦ ବର୍ଗଙ୍କ କାନ୍ଦ ଅବ୍ୟାହତ ଥାଉ ଥାଉ ରାଜା ଗଭୀର ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ପାତ୍ରଟି ଖାଲି କରିଦେଲେ। ସଭାସଦ ବର୍ଗ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏହି ସେ କାନ୍ଦୁଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ରାଜା ସେ ପାତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଥିବା କଛପ ମାଂସକୁ ଖାଇକି ଖାଲି କରିଦେଲେ, ଖାଇ ସରେଇଦେଲେ। ଯେମିତି ରାଜା ସେ ଖାଇ ସରେଇଛନ୍ତି, ଜୋରରେ ପାଟି କରିଛନ୍ତି, ଚୁପ୍ କର। ରାଜାଙ୍କ ଧମକ ବୁଲଡୋଜର ଭଳି ସଭାସଦମାନଙ୍କର କହ କାନ୍ଦଣାକୁ ମାଡ଼ି ମକଚି ନିସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଲା। ରାଜା ଏତେ ଜୋରେ ଚୁପ୍ କର ବୋଲି କହିଲେ ଯେ ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧମକ ଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ କିପରି ଥିଲା ଧମକ? ବୁଲଡୋଜର ପରି ଥିଲା, ବୁଲଡୋଜର ଭଳି, ଯାହାକି ଯେତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସଭାସଦ ମାନଙ୍କ କହ କାନ୍ଦଣାକୁ ମାଡ଼ି ମକଚି ନିସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଲା। ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ। ତତ୍ପରେ ନିଶପଛି ରାଜା ରାଜଦୂତଟି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କଲେ ଓ କହିଲେ, ଶୁଣ ଦୂତ ମହୋଦୟ। ରାଜା ତାପରେ ନିଜ ନିଶକୁ ପୋଛି ନେଇଛନ୍ତି। ନିଶ ପୋଛିଲା ପରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ସେ ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତଙ୍କ ଉପରେ କୁ ନଜର ପକାଇଛନ୍ତି ଓ କହିଛନ୍ତି, ଶୁଣ ଦୂତ ମହୋଦୟ, ମାସଟିଏ ସମୟ ଦେଲି ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ସୁଲଭ ଥିବା ମଇଁଷି ଆକାରର ବିହଙ୍ଗରୁ ହଡ଼େ ନେଇ ଆସ, ନହେଲେ ତମ ରାଜ୍ୟ ଆମର ଏ ତାଲୁକରେ ପରିଣତ ହେବ। ତ ଯେଉଁ ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ ଜଣକ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ମଇଁଷି ଆକାରର ବିହଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ବୋଲି, ତ ସେହି ମଇଁଷି ଆକାରର ବିହଙ୍ଗରୁ ହଡ଼େ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ରାଜା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ, ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତକୁ। ଯଦି ନ ଆଣିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତମ ରାଜ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟର ତାଲୁକରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ରାଜା କହିଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତକୁ। ଦୀର୍ଘକାଳ ହେବ ଆମ୍ଭେ କୌଣସି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଇନାହୁଁ। ଫଳରେ ଆମ ସୈନ୍ୟମାନେ ମୋଟେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେନାପତି ଗଣ୍ଠିବାତ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ରାଜା ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମେ କୌଣସି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ବା କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ମହତ୍ କାମରେ ହାତ ଦେଇନାହୁଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସୈନ୍ୟମାନେ ବସି ବସି ଖାଇ ଖାଇ ମୋଟେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେନାପତି ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉନାହିଁ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନାହିଁ, ଗଣ୍ଠିବାତ ରୋଗ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧଟିଏ ଅଭାବରୁ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସିନା ବୋଲି ରାଜା କହିଛନ୍ତି। ତ ଯୁଦ୍ଧଟିଏ ଖୁବ୍ ଜରୁରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଏ ପାଠଟି ଏଇଠି ସରୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।